would like to start the program by welcoming Superintendent Dr. Kumar to come on to the dais. So please come on to the dais. I would like to invite our principal sir to come and occupy a seat on the dais. Let's say invite. Morning. As the principal sir is not here, next I would like to invite our GDA State General Secretary, Dr. Bhavji Shan sir on the dais. Sir, please. Next, I would like to invite the returning officer that has conducted the elections, Dr. Sailaja Khan, HOD Medicine, to come and occupy her seat on the dais. Ma'am, please. Please come on. We shall start our program with a small prayer. Kundendu tusharahara dhavana, ya shukra vastrandita, ya veena varadanda vandita kara, ya sveta padmasana, ya brahmachuta sankara prabhuti puhi, devai sada pujita, Saraswati Bhagavati Nisesha Jagataha. Thank you. Sailaja ma'am to give away the election results. Good morning, all. By the authority bestowed upon me as the returning officer, I have scrutinized all the nominations conducted, the elections, and now declare the names of the elected officers, bearers of GDAP members. Our GDAP members are that is President, name of the officer President, Dr. C.H. Bhaskar Rao, MS, MCH, Dr. Pediatrics. Please come on to dais. Sir, please come on to dais. Next, General Secretary, Dr. T. Swarup Khan, MS, Associate Professor, AIT. Please come on to that. Treasurer, Dr. K. Indira Priyadarshini, MD, Assistant Professor, Anesthesia.
and our General Council members, Dr. V.V. Narayan Rao, MS, Professor of Orthopedics, and Dr. Y. Raghav Reddy, MD, Assistant Professor of Medicine. Raghav Reddy. And Dr. C.H. Bhan Kumar, MD, Assistant Professor of Biochemistry. And our Vice Presidents, Dr. Utpal Srinivas, MS, Professor of ENT. Dr. K. Nag Santosh Kumar, MS, Assistant Professor of Surgery. And Dr. J. Murali Krishna, MBBS, AS, GH Doctor. And next our Joint Secretaries, Dr. C. Vasuvi, MD, Professor of Medicine. And Dr. P. Raja, MS, Associate Professor of Orthopedics. And Joint Secretary, Dr. K. Suresh Kumar, MBBS, Civil Assistant Surgeon. And our unit executive members are Dr. P.S. Usha, MD, Professor of Medicine. And Dr. P. Tabitha, R.J. Chandrika, MD, Associate Professor of Medicine. And executive member, Dr. P. Nandakumar, MD, Associate Professor of Physiology. And Dr. P. Sivarani, MD, Assistant Professor of Biochemistry. And Dr. P. Dasu, Assistant Professor of Medicine. And Dr. K. Madhavi, Assistant Professor of Pathology. And Y. Ravindra Kumar, Assistant Professor of SPM. And B. Sivaram Prasad, Assistant Professor of Ophthalmology. So I congratulate all the elected members and wish best wishes to all of you, all of us, and thank you. Elected as executive members of Guntur Medical College Unit of Government Doctors Association of Andhra Pradesh, herewith swearing as executive members of the GMC unit. Herewith we promise to abide to the rules and regulations of Constitution of Government Doctors Association of Andhra Pradesh. And we also promise to work for the benefit of doctors working under government sector. Thank you. On and on. Dear friends, respected proponents of Kiran Kumar Gargi and Dr. Srinivas Garu, APN NGO Association, sorry, AP Nursing Homes Association Secretary Gargi, my Dr. Srinivas Garu, my Jyoti Babu Gargi, and President of the GMC unit, Nanda Bhaskar Gargi, Secretary, and Swarup గారికి అండ్ డయాస్ మీద ఉన్న మిగిలినందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. అదేవిధంగా సభ్యులందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క మీటింగ్ యొక్క ఎలక్షన్స్ ఎందుకు పెట్టాము అసలు ఏంటి అన్నది మీలో చాలా మందికి తెలియదు. ఎందుకు ఈ బాడీ ఫామ్ అవ్వాల్సి వచ్చిందన్నది కూడా చాలా మందికి తెలియదు. మన స్టేట్ విభజన జరిగి 10 సంవత్సరాలు దాటిపోయిందండి. అంతకుముందు మనకు ఒక ఏపీటీడీ అనే ఒక అసోసియేషన్ ఉండేది. ఆ ఏపీటీడీ అంటే మొత్తం డిహెచ్, ఏపీవీపీపీ, డిఎంఈ అన్ని యూనిట్స్ ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఆ యొక్క అసోసియేషన్ ఉండేది. ఆ యొక్క అసోసియేషన్ పేరు బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత దిక్మాలం లేదు. ఎందుకు దిక్మాలం అయిపోయింది అంటే ఏ అసోసియేషన్ అయిన గతంలో ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ ఉంది, మిగిలిన అన్ని అసోసియేషన్ ఉన్నాయి, చాలా అసోసియేషన్ టీచర్స్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి.
అటువంటివన్నీ కూడా స్టేట్ బైఫర్కేషన్ టైంలో వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేసుకుని ఏపీ అసోసియేషన్ అనే తెలంగాణ అసోసియేషన్ అని చెప్పేసి విడిపోయారు. అక్కడ గౌరవప్రదంగా వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళు మనుగడ సాగిస్తున్నారు. కానీ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ తెలంగాణ డాక్టర్స్ స్టేట్ బైఫర్కేషన్ కాకముందే గొడవ చేయడం మొదలు పెట్టేవారు. మాకు సెపరేట్ అసోసియేషన్ అంటే ఆ టైంలో ముందే విడిపోయారు చాలా అసోసియేషన్స్. కాబట్టి మేమో విడిపోతాము, మీ కింద పనిచేస్తాం, స్టేట్ బైఫర్కేట్ అయితే అప్పుడు కలిసి విడిపోతాం గౌరవంగా అంటే మన వాళ్ళు వినలే. ఆ టైంలో మా నాయకులుగా మన ఏపీని రిప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారు టైంలో ఎలాగో మాట్లాడదు అన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ముందు మీటింగ్లను బయటకు వెళ్ళేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మీటింగ్లను బయటకు వెళ్ళేసారో వాళ్ళకి అన్నం దెబ్బతిని వాళ్ళు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ముందే ఫామ్ చేసుకున్నారు. కానీ స్టేట్ బైఫర్కేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేసుకుందాం అనుకునేటప్పటికి వాళ్ళు మన అవసరానికి రావడానికి నిరాకరించారు. సో అందువల్ల మనది కాన్స్టిట్యూషన్ అఫీషియల్గా అమెండ్ కాలేదు. సార్ చాలా మంది తెలియదు ఈ విషయాలు, అందుకోసం బేసిక్ హిస్టరీ అంతా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఆ టైంలో మన వాళ్ళు కొంతమంది స్టేట్ బైఫర్కేట్ అయిపోయింది, ఇయర్ గడిచిపోయిన తర్వాత ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయాలి. ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేద్దామని నోటిఫికేషన్ ఇస్తే తెలంగాణ డాక్టర్ కోర్టులోకి వేసేసారు. ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు? మేమందరం పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అసోసియేషన్, మేము లేకుండా మీరు ఎలా 13 జిల్లాలకి మీరు ఎలక్షన్ ఎలా కండక్ట్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి కోర్టులోకి వేసేయడం జరిగింది. దాంతో అక్కడ నలిఫై అయితే తర్వాత ఏదో మాయ చేసి మళ్ళీ మన వాళ్ళు ఇక్కడ గుంటూరులో ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేశారు ఇక్కడే. ఆ టైంలో నేను జనరల్ సెక్రటరీ జనరల్ కంటెస్ట్ చేశాను. కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయకుండా కోర్టు నుంచి ఒక ఆర్డర్ తీసుకొచ్చారు. సో అది కూడా నలిఫై అయిపోయింది. గుంటూరులో జరిగింది 2014లో. ఆ తర్వాత కాలంలో అడ్హాక్ కమిటీని ఒకటి ఫామ్ చేశారు. దానికి నన్నే చైర్మన్గా పెట్టారు, సెక్రటరీగా జగదీప్ బాబు గారు ఉన్నారు. సో మా బాడీ అయితే ఫామ్ అయింది, కానీ దాని పర్పస్ ఏంటి? అడ్హాక్ కమిటీ పర్పస్ ఈ కోర్టులో వేసినటువంటి ఎలక్షన్స్ స్టే ఆర్డర్ని రిజెక్ట్ చేయించి ఆ బాడీని ఇన్స్టేట్ చేయాలి, యాక్షన్లో తీసుకురావాలంటే టార్గెట్. కానీ అది మానేసి మన సొంత ఎజెండాని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. సో చైర్మన్ మీరు నేను చైర్మన్గా ఉన్నా నన్ను డెసిషన్స్ లేకుండా చేసి అటువంటి పని చేసి ఏదో జరిగింది పోనీ అదేనా ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది. అదే కమిటీ అంటే యూజువల్గా 3 months to 6 months వ్యాలిడిటీ అయింది. కానీ మరి ఆయన లీడ్ చేస్తున్న అడ్హాక్ కమిటీ 10 సంవత్సరాలు అయింది. స్టేట్ బైఫర్కేట్ అయిపోయింది, ఇంకా స్టిల్ అడ్హాక్ కమిటీ అనే బ్యానర్ తోటే నడుపుతున్నారు. అది ఎంతవరకు వ్యాలిడ్? మామూలుగా ఎవ్రీ 2 yearsకే వస్తుంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి ఎలక్షన్స్ జరిగి గతంలో. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఏమీ లేవు. ఏమన్నా అంటే కొంచెం వాళ్ళకి నచ్చిన గ్రూప్ రాసుకోవడం, ఎక్కడ జరుగుతుందో కూడా తెలియదు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇది ఈఏపీ టీడీఏ ఏపీ అన్నది ఒక బాడీని రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో నేను ఇక్కడ పనిచేసేవాడిని. ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ న్యూరో సర్జరీగా ఉండేవాడిని. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ న్యూరో సర్జరీ అండ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. నేనే సీనియర్ కాబట్టి నేను ఇన్ఛార్జ్. ఆ టైంలో ఇక్కడ మేము దేనికోసం మొదలుపెట్టాం? ముందు టీబీపీఎస్ కోసం ఇష్యూ చేయాలి, టైం బౌండ్ ప్రమోషన్స్ కోసం. టైం బౌండ్ ప్రమోషన్స్ కోసం ఇక్కడ ఏపీజీడీఎం లీడ్ చేసి వాడిని కొంతవరకు. తర్వాత కాలంలో అది మాత్రం శాంక్షన్ మాత్రం మెడా గ్రూప్ వల్ల వచ్చింది, మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ వల్లే వచ్చింది శాంక్షన్ ఆఫర్. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి వాళ్ళు సాధించగలిగారు. కానీ ఈ యొక్క 5 years అయిపోయింది. నేను 2014లో వచ్చానన్నా. దాని గురించి కోర్టుకి వెళ్ళామన్నా అనుకున్నా, స్టే ఆర్డర్ వెకేట్ చేయించాను. అనుకుంటున్నా అసోసియేషన్లు అనేవి 1 ఉండాలా, 2 ఉండాలా, 3 ఉండాలంటే వినైనా ఉండదు. దట్ ఈస్ ఎందుకంటే టీచర్స్ అసోసియేషన్ చూసుకుంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీలో డిఫరెంట్ అసోసియేషన్లు కూడా ఉండటం మనం గ్రహించవచ్చు. యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ టీచర్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చూస్తే 2-3 వర్గాలు ఉంటాయి. సో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎలా ఉన్నారు అంటే 2 అసోసియేషన్లు ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. అలా 2-3 ఉండడం వల్ల కూడా
యాక్టివ్గా ఎవరు పనిచేస్తారు అనేది కలెక్టివ్గా కూడా అందరూ కలిసి పనిచేస్తున్న అవసరం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఫైనల్గా కలెక్టివ్గా పనిచేస్తున్న అవసరం నాకు ఎక్కువ కనపడుతుంది. అలానే ఏపీ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ అంటే గతంలో ఉన్నదేంటి ఇప్పుడు ఉన్నదేంటి అని అన్ని మనం చూపుకుంటా పోతూ ఉంటే ఇబ్బందులు ఉంటాయి. గతంలో 10 ఏళ్ల క్రితం ఏం జరిగింది అంటే అందరూ తెలిసిందే. విడిపోయిన తర్వాత మనం విడిపోలేదంటే మనం కూడా ఫిజికల్గా ఎప్పుడో విడిపోయాం, మెంటల్గా కూడా విడిపోయాం, ఆన్ పేపర్ అయితే విడిపోలేదు అనిపిస్తూ ఉంది. సమస్య అయితే మాత్రం విడిపోకపోయినా మనం వెంటే ఉంటాం. ఆ సమస్యలు మనం వెంటాడుతున్నాం. ఆ సమస్యల్ని ఎంతవరకు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీలు లేదా అసోసియేషన్ కలెక్టివ్గా వాళ్ళు నిలబడుతున్నారంటే మాత్రం నాకు గత 30 ఏళ్ళ చరిత్ర తీసుకుంటే 1-2 అకేషన్స్ ఏదో కామన్ చూస్తున్నారే కానీ పెద్దగా గట్టిగా నిలబడ్డ సూచనలు అయితే మాత్రం ఎప్పుడు కనపడలేదండి. దానికైతే మాత్రం కొద్దిగా చింతించాల్సిన అవసరం ఉంది. అసోసియేషన్ అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉండి నిలబడి అవసరాన్ని బట్టి ఎడ్యుకేషన్ చేసి కొట్లాడి సాధించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. కాబట్టి కొట్లాడి సాధించే క్రమంలో ఎంతవరకు అసోసియేషన్ ముందున్న నడిపించే వాళ్ళు ఉన్నారంటే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. కొంత రకంగా చూస్తూ ఉంటే అసోసియేషన్ అడ్డం పెట్టుకొని మనం ఎక్కడ ఉండాలి, మన ప్లేస్మెంట్ కోసమా లేకపోతే మన ప్రయోజనాల కోసం అంటే సొంత ప్రయోజనాలు సులాభం కోసమే జరుగుతుందో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలా అన్నందుకు కూడా కొద్దిగా మీ అందరిగా సారీ చెప్తున్నాను. బట్ అలా ఉండకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం. గతంలో చూసుకుంటే డాక్టర్స్ అసోసియేషన్లో మన మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న సమస్యలు వేరుగా ఉన్నాయి. అలానే పిహెచ్డీలో పనిచేసే వాళ్ళ సమస్యలు వేరుగా ఉన్నాయి. ఏబీవీపీలో పనిచేసే వాళ్ళ సమస్యలు వేరుగా ఉన్నాయి. వీళ్ళందరినీ కలిపి ఒక తాటి మీద తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళ సమస్యలు మనం తీసుకున్నాం, మన సమస్యలు వాడు చేస్తారంటే ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళ సమస్యలు అయితే మాత్రం స్ట్రాంగ్గా తీసుకెళ్ళడానికి అయితే మాత్రం ఎవరు ముందుకు రాలేదు. ఎక్కువగా మిగతా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి ఇన్ జనరల్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ సమస్యలే చూస్తారు కానీ స్పెసిఫిక్గా మనకి టీచింగ్ సైడ్ ఉన్న డాక్టర్స్ వీళ్ళ అసిస్టెంట్స్ కానీ అసిస్టెంట్స్ కానీ ప్రొఫెసర్స్ కానీ వీళ్ళకి వచ్చే సమస్యలు, వీళ్ళకి వచ్చే ప్రమోషన్లో రావాల్సిన ప్రయారిటీస్ కానీ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు కూడా పట్టించుకోవాలి. గత 30 ఏళ్ళ నుంచి కూడా